کتنی دیر وہ بے آواز روتی رہی اپنی اس توہین پر۔ ولد خانزادہ کے اس انداز نے اسے شدید دکھی کیا تھا۔ وہ جو تھکن کی وجہ سے شدید نیند کی طلب محسوس کر رہی تھی، ایسا لگتا تھا نیند اڑ ہی گئی ہو آنکھوں سے، جیسے یہ رات سوتے جاگتے گزری تھی اس کی۔ اس قید میں نیند ایسی کھوئی کہ ہم نہ سوئے، رات رات تھک کر سو گئی۔ پارٹی سے واپسی میں وہ دونوں خاموش تھے۔ وہ جو سوچ رہی تھی سعد شدید غصہ ہوگا یا دو چار باتیں سنائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا مجھے سعد سے بات کرنی چاہیے کہ تیمور شاہ کی نیت صحیح نہیں، اس لیے اب مجھے کسی پارٹی میں نہ لے جائے؟ رانیہ نے خود سے سوچا۔ وہ بیڈ پر لیٹی کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی جبکہ سعد سویا ہوا تھا۔ نہیں، اس طرح سعد کو لگے گا میں جاہل بے وقوف ہوں جو اس طرح سوچ رہی ہوں۔ رانیہ نے خود کی کئی بات کی نفی خود ہی کی۔ رہ رہ کر رانیہ کو یاد آ رہی تھی اس گھٹیا شخص کی نظریں، اس کے جسم کا ایکس رے کرتی نگاہیں اسے ذہنی اذیت سے دوچار کر رہی تھیں۔ یہ تو امریکہ تھا نا، سعد کے بقول سب آزاد ہیں، کسی کی مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا، پھر یہ شخص ایک جال کیوں بن رہا تھا مجھے پھانسنے کو نظریں ہی نظروں میں؟ رانیہ نے سوچا۔ کیا ہو گیا رانیہ، نکل آؤ اس خدا ترسی سے، اللہ سب بہتر کرے گا، تمہاری مرضی کے بغیر کسی کی ہمت نہیں جو کر سکے۔ اپنے آپ سے باتیں کرتی وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو رہی تھی۔ نہیں رہنے دیتی، جب کوئی ایسی بات کی صفائی انکاری ہو جاؤں گی۔ آخرکار فیصلہ کر لیا اس نے۔ رانیہ خود سے ایک جنگ لڑ رہی تھی جبکہ سعد سکون سے سو چکا تھا۔ نیند نہ آئی تو اٹھ کے اسٹڈی کی طرف چل پڑی۔ کاش وہ بے وقوف ایک دفعہ اپنے شوہر سے بات کر لیتی تو شاید اتنا ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہوتی۔ سعد نے موقع نہ دیا رانیہ کو اس کو سمجھنے کا، تو رانیہ نے بھی کبھی کوشش نہیں کی ایسا کوئی موقع پیدا کرے۔ ساری الجھنیں اسی خاموشی کی پیدا کردہ تھی جسے دونوں سمجھنے سے قاصر تھے۔ تہجد کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے رانیہ نے اسٹڈی میں آ کر نماز پڑھی۔ پہلے پھر ہمیشہ کی طرح کاغذ اور قلم لے کر لکھنا شروع کیا۔ پیاری امی، پتہ نہیں آپ مجھے یاد کرتی بھی ہیں یا نہیں، پر مجھے آپ ہر روز ہر لمحے شدت سے یاد آتے ہیں۔ جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے اب ایک جھجک محسوس ہوتی ہے آپ سے، اپنے دل کی بات آپ سے کہہ نہیں سکتی۔ ایسا کیوں ہو گیا جو اتنی دوریاں ہمارے بیچ آ گئی ہیں؟ دل ہی ہمارے ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں سے دور تڑپے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ سب مجھے بھول گئے ہیں، میری یاد نہیں آتی اب؟ آپ سب تو کہتے تھے میرے ہونے سے رونق ہے گھر میں، اب تو ایسا نہیں سوچتے ہوں گے اب آپ سب؟ اب تو جلدی سبحان بھائی اور سب آپ ہی کے بیبیز بھی آ جائیں گے، گھر میں رونق آ جائے گی۔ آپ سب مجھے بھول گئے ہیں پر میں کسی کو نہیں بھولی، سب کو بہت یاد کرتی ہوں۔ یہاں پردیس میں رہ کر اپنوں کا احساس ہوا ہے مجھے، کتنے قیمتی رشتوں سے محروم ہو گئی ہوں میں۔ یہاں پردیس میں آپ کی اصل رانیہ ہی کھو گئی ہے کہیں، پلیز امی مجھے معاف کر دیں۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کی جھولی میں سر رکھ کر اپنے سارے درد آپ کو سناؤں، کس خاموشی سے میں ختم ہو رہی ہوں۔ آپ کی بیٹی رانیہ۔ وہ ٹیبل پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی ہمیشہ کی طرح۔ ڈیڈ آئی ڈونٹ لائک دس۔ وہ اپنے پیلس کے باہر روم میں حرام جام پی رہے تھے۔ فائز نے اچانک آ کر کہا، وٹ مائی سن؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا۔ ایک گھونٹ حرام جام کا منہ کو لگایا۔ اس کا روٹ انداز ان کو ناگوار گزرا۔ مجھ سے بھی کم عمر شادی شدہ لڑکی سے فلرٹ کرنا اور اسے کنفیوز کرنا، آئی فیل بیڈ ڈیڈ، اسٹے اوے فرام ہر۔ مجھے برا لگا بابا، اس سے دور رہیے۔ فائز نے تند لہجے میں کہا، آف آئی ڈونٹ ٹو سودین، اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ انہوں نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ آئی کال یو ڈیڈ، میں آپ کو ماروں گا، اٹس مائی پرامس، یہ وعدہ ہے میرا، فائز نے سخت لہجے میں کہا۔ اف، میں تو ڈر گیا۔ آہا فائز، تم تو بالکل بچے بن جاتے ہو اکثر۔ انہوں نے حرام جام منہ کو لگایا ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے کے بعد۔ ان کی آنکھوں میں شرارت تھی جبکہ فائز کی آنکھوں میں شعلے۔ اپنی حد میں رہو تم فائز، تم نہیں ہو میں تمہارا باپ ہوں سمجھے؟ تیمور شاہ نے غصے سے کہا، اسے اس کی اوقات یاد دلائی۔ پلیز ڈیڈ، وہ اچھی لڑکی ہے، اس سے اور اس کے شوہر سے دور رہیے پلیز۔ اب کے سنبھل کر اپنے غصے پہ قابو پا کر فائز بولا تھا، اوکے ڈونٹ وری، ریلیکس ہو جاؤ۔ تیمور شاہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو تسلی دی پر ان پہ یقین نہ تھا فائز کو، پر فی الحال وہ چلا گیا، یہی بہتر لگا اسے زیادہ بحث کرنے سے۔ اگلی صبح نہ صرف سعد خاموش تھا بلکہ رانیہ کا اداس چہرہ، سوجی آنکھیں رت جگہ کا پتہ دے رہی تھی۔ سعد کے آگے ناشتہ رکھ کے وہ جانے لگی تو ایک دم سعد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کچھ کھا کر پھر جاؤ۔ اور سعد کے لہجے میں فکر تھی اس کے لیے۔ نرمی سے ہاتھ چھڑا کر بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ رانیہ نے سراسر بہانہ کیا،
आई कैन ड्रॉप यू, डोंट वरी, साथ ने मखसूस अमेरिकन स्टाइल में कहा। जाने कि वो उस शख्स को इनकार नहीं कर सकती थी, जो कहता था मान जाती थी। रानी खामोशी से बैठ गई और नाश्ता करने लगी, पर बेदिली से वो खा रही थी। गाड़ी में वो दोनों साथ बैठते। कुछ देर खामोशी को साथ की आवाज़ ने तोड़ा और कहा, कोई प्रॉब्लम है क्या रानिया? साथ ने नज़रें सामने मरकूज करते हुए कहा, कितनी प्रॉब्लम्स है, क्या क्या बताऊँ? रानिया ने क्लस कर सोचा और कहा, तो बस इतना, कुछ नहीं, और बाहर देखने लगी। आंखों की नमी को पाने की पीने की कोशिश करने लगी। ओढ़ ली है खामोशी, गुफ्तगू नहीं करनी, दिल को मार देना है, आरज़ू नहीं करनी। अब तुम्हारी राहों में धूल भी नहीं होना और तुमको पाने की जस्तजू नहीं करनी। अब यकीन भी कोई मैं नहीं दिलाऊंगी, अब कोई शिकायत भी रूबू नहीं करनी। साथ ने कंधे उचकाए। कुछ देर बाद फिर इसकी जॉब और पढ़ाई मुतालिक सवाल जवाब करता रहा और वो कम से कम लफ्ज़ों में जवाब देती रही। फिर इसे ड्रॉप करके वो चला गया। हानिया हानिया वलीद कब तक आएगा? यूसरा बेगम ने पूछा। अम्मी बताया था इनको आ जाएंगे। हानिया ने इनको तसल्ली दी। कोई भी घर की दावत हो इनको फ़िक्र रहती कि पता नहीं वलीद खानज़ादा आएगा भी या नहीं, पर वलीद इनको कम ही मायूस करता था, सिवाय शदीद मजबूरी के कभी इनकार न करता आने से। इस रात के बाद वलीद खानज़ादा ने कभी इसकी तरफ दोबारा पेशकदमी न की थी। वलीद को शदीद तौहीन महसूस हुई थी शायद, और हानिया बजाय सब नॉर्मल का तासुर देकर चल रही थी। हानिया और वो बज़ाहिर बात कर लेते थे, कभी-कभार कोई ज़रूरी इवेंट होता तो हानिया को ले जाता और हानिया भी कभी इनकार ना करती। इस रात को गुज़रे 5 महीने गुज़र चुके थे। आज सुबान और सबा के आने वाले बेबी का बेबी शावर रखा था। सारा और हानिया ने मिलके बेबी शावर का खालिस आइडिया सारा भी आप ही का था। उन्होंने सरसरी लहजे में कहा था, तुम चाहो तो हम मिलकर बेहतरीन बेबी शावर दें सबा को, आगे तुम्हारी मर्ज़ी, वरना तुम लोग इनवाइट हो इस इवेंट पर। आन्या को मुनासिब यही लगा कि इसे ये बेबी शावर सब आप ही को ज़रूर देना चाहिए, इसलिए इसने हामी भर ली। आज जब डाइनिंग पर वलीद खानज़ादा को इसने बताया ये सब कि वो और सारा मिल के करेंगे और इसे भी आना है, रात में डिनर होगा घर पर, तो उसने एक ही बात कही, मेरा ख्याल है तुम अलग से ये सब कर सकती थी इनके लिए, और कोई अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवा देता मैं तुम्हें। जिस पर हानि ने सिर्फ इतना कहा कि अब तो सब हो चुका है, बस रात अब आ जाएगा वहाँ, जिसके लिए वलीद खानज़ादा ने सिर्फ इस्पात में सर हिलाकर दोबारा नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। हानि अच्छी तरह जानती थी वलीद खानज़ादा ये सब कर सकता है, अगर वो इजाज़त मांगती तो कभी ना इनकार करता, पर फिर भी वही बात आ जाती कि शायद हानिया अपने शौहर की दौलत से मरूब करना चाहती है इन लोगों को। हानिया कतई ही नहीं चाहती थी कि किसी पर इतना वज़न डाले अपने घर वालों पर, जो इनके लिए अफ़ोर्ड करना आसान था। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आसानी से अफ़ोर्ड कर सके, और वो अपने मैके वालों के लिए कोई मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती थी। इसने और सारा ने मिलकर लॉन्च को खूबसूरती से सजाया। ब्लू वाइट बैलून रिबन से डेकोरेशन की गई थी। बेबी शावर के टैग्स तक हुए लिए थे। पूरी वॉल सजाती दोनों ने मिलकर। सबसे मज़े की बात, इनके यहाँ ट्विन बच्चों की आमद का डॉक्टर ने बताया था, जिसकी वजह से सब बेइंतहा खुश थे। सजावट के अलावा काफ़ी बड़ा केक ऑर्डर किया था इन लोगों ने, घर में ही डिनर बनाया गया। सारी सजावट के दौरान हनान और मनान काफ़ी एक्साइटेड होते रहे। हानिया बच्चों को अपने साथ ही लाई थी। सबा भी बहुत निखार आ गया था। माँ बनकर वो और खूबसूरत हो गई थी। ये सुभान की मोहब्बत ही का असर था कि सबा काफ़ी पुरातमात हो गई थी, पहले जैसी नहीं रही थी। फ़िरोज़ी लॉन्ग फ्रॉक पहने अपने भरे जिस्म के साथ हल्के-फुल्के मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी सबा, जबकि सुभान वाइट शर्ट और पैंट में इसका हाथा में बेहतरीन कपल लग रहे थे दोनों। वो दोनों एक-दूसरे को मुकम्मल कर रहे हो जैसे। ही नाज़िया बेगम ने दोनों की नज़र उतारी। कुछ ही देर में वलीद खानज़ादा पहुँच गया। फ़याज़ तो पहले ही आ गया था। केक के वक़्त सुभान और सबा ने हनान और मनान को बुलाया और उनके साथ खड़े छुरी थामे हुए थे, और तालियों की गूंज में केक काटा गया। वलीद खानज़ादा काफ़ी खुश और हमेशा की तरह इस घर की थी मोहब्बत इज़्ज़त का अंदाज़ा पसंद आया इसे। जो मुकाम हनान और मनान का था इस घर में, ये देखकर इसका दिल खुश हो जाता हमेशा की तरह। हानिया इन दोनों को खुश देखकर खुश हो रही थी। सुभान और सबा ने सबको केक खिलाया, फिर सबा को सबने गिफ्ट दिए। इसी लम्हा वलीद खानज़ादा का ड्राइवर ढेर सारे खिलौने ले आया। ये हमारी तरफ से। वलीद खानज़ादा ने हानिया की कमर पर हाथ रख के इसको थाम कर सबा के सामने ले आया और बोला था। हानिया हैरान हुई इसकी इस कदम पर। सबके सामने में उसका हाथ ना झटक सकी, वो उसकी कमर पर था। वली खानज़ादा पुरसुकून था, जबकि हानिया दांत पर दांत जमाए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो खामोश सिर्फ अपने घर वालों की वजह से थी। इतने महीनों बाद फिर कोई कदम उठ बढ़ाया था वलीद ने इसकी तरफ। वलीद इसकी कैफियत खूब समझ रहा था, पर जानता था वो इस लम्हे इसका साथ देने के सिवा कुछ नहीं कर सकती, और ऐसा ही हुआ। सबा और सुभान के शुक्रिया कहने पर दोनों ने एक साथ वेलकम कहा था।
کیوں ان ہاتھوں کا سردپن میرے اندر سر یاد کرتا ہے، کبھی ان کی گرمی مجھے محسوس نہیں جو میرے اندر کی سر جذبات کو پگھلا سکے۔ ایسا احساس کیوں نہیں دے سکتا یہ شخص، میں مردہ ہوں، مجھے زندہ کیوں نہیں کر دیتا یہ شخص۔ ہانیہ نے ولید کو دیکھ کر سوچا پر ضبط کیے کھڑی رہی جب تک اس کا ہاتھ اس کی کمر پر تھا۔ 2 دن سے وہ محسوس کرتی جہاں وہ بیٹھی ہوتی، اگر وہاں سے فاحشہ کا گزر ہو رہا ہوتا تو ٹھہرتا، اس کی طرف بڑھتا، پھر پلٹ جاتا۔ آج بھی ایسا ہوا، کینٹین میں تو بے ساختہ وہ بولی، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ رانی نے آج خود ہی پہل کی، اس کی ہچکچاہٹ اچھی طرح محسوس کی۔ فائز نے کہا، تو کہیے، کہہ سکتے ہیں۔ تو رانیہ نے کہا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے اجازت مانگی۔ جی ضرور بیٹھے، رانیہ نے باخوشی اجازت دے دی۔ میں شرمندہ ہوں میرے ڈیڈ کی وجہ سے، اس دن جس طرح وہ آپ کو ہراس کر رہے تھے، مجھے شدید شرمندگی سے دوچار کیا ان کے اس عمل نے، یقین مانے میں ایسا نہیں ہوں۔ جانتی ہوں آپ اچھی لڑکیوں کے ساتھ اچھے ہیں، رانیہ نے سکون سے کہا۔ فائز شاہ کے چہرے پر معصوم سے خوشی کا عنصر دیکھا رانیہ نے، وہ مسکرایا تھا پر جلدی سے اسے سمیٹ لیا۔ شاید فائز شاہ کو امید نہ تھی وہ اس کی یوں کبھی تعریف بھی کرے گی۔ شکریہ مجھے سمجھنے کا، بس میرے ڈیڈ سے دور رہیے گا، اور ہو سکے تو اپنے شوہر کو بھی کہہ دیجیے گا۔ مسز سعد، فائز نے کہا، پلیز کبھی ہمارے پیلس نہ آنا، ڈیڈ کے انویٹیشن پر بھی نہیں۔ فائز نے ایک بار پھر تنبیہ کی، غالباً مجھے لگتا ہے آپ اپنے ڈیڈ کی سرگرمیوں سے اچھی طرح واقف رکھتے ہیں، رانیہ نے کہا۔ بہت اچھی طرح، مجھے چلنا چاہیے، اپنا خیال رکھے گا۔ مسز سعد، دکھ اور شرمندگی کا تاثر ابھرا اس کے چہرے اور اپنے احساسات کو کنٹرول کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ رانیہ اس کو جاتا دیکھتی رہی، افسوس ہوا کہ اس اولاد پر کیا گزرتی ہوگی جس کا باپ یہ حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ پلیز مما، حنان کو اپنا اور منان کو اپنا بیبی چاہیے۔ منان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، وہ ویسے بھی کافی تیز تھا اپنی ہر بات منوانے کا، جبکہ اس کی بنسبت حنان خاموش طبیعت تھا۔ دیکھو سب آپ ہی کے ہاتھ سے، جب بیبیز آئیں گے تو پھر ہم روز ملنے جائیں گے۔ ان کے 2 بیبی ہوں گے، ایک حنان کا، دوسرا منان کا۔ ہانیہ نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ پریشان ہو چکی تھی بچوں کی اس خواہش پر، دونوں کی شدید خواہش اسے تکلیف دے رہی تھی۔ پر مما، وہ ہمارے تو نہیں ہوں گے نا، ہمیں ہمارے گھر پہ چاہیے اپنے بیبی، پلیز ماما، منان نے ایک بار پھر اپنی کہی، جبکہ حنان کی نظروں میں التجا واضح تھی، چاہے وہ کہے نہ کہے۔ اوکے، اداس مت ہو، اللہ سے دعا مانگیں گے۔ ہانیہ نے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی، ماما ایک بات پوچھوں؟ منان نے کہا، پوچھو۔ ہانیہ نے اجازت دی، پہلے تو آپ کی اور بابا کی شادی ہوئی تھی نا، پھر صبا خالہ کے یہاں پہلے بیبیز کیوں آ رہے ہیں؟ منان کے اس سوال پر وہ دنگ رہ گئی، اتنا گہرائی سے سوچنے پر۔ منان، بس چپ، بہت بولنے لگے ہو، سدھر جاؤ، اپنی عمر سے بڑی باتیں نہ کرو۔ دیکھو حنان میرا اچھا بچہ ہے، مجھے تنگ نہیں کرتا اب کے۔ ہانیہ نے ڈپٹا جب اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا، کیونکہ وہ لاجواب ہو گئی، جیسے ولید خاندازہ لاجواب نہ کر سکا، کبھی اسے منان نے لاجواب کر دیا تھا۔ اوکے مما، اب میں نہیں کہوں گا آپ سے، سوری، منان نے جلدی سے کہا۔ وہ اپنی مما کو ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ منان نے منہ بسورا اپنی بات کہہ کر، ہائے میرا اچھا بچہ، ہانیہ نے اسے ڈھیر سارا پیار کیا۔ اور میں مما، حنان نے پوچھا جو اب تک خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ تم دونوں میرے اچھے بیٹے ہو، پلیز مما کو تنگ نہ کرو۔ ہانیہ نے دونوں کو خود سے لگایا اور دونوں نے سے گلے لگا لیا۔ آج ولید نے چھٹی کے دن بچوں کو بھرپور ٹائم دیا تو وہ دونوں بہت خوش تھے۔ ولید ہلکی پھلکی ان سے باتیں کر رہا تھا، لاؤنج میں بیٹھے، اور وہ دونوں مزے سے جواب بھی دے رہے تھے۔ اب بچے پہلے کی طرح اپنے باپ سے ڈرتے نہ تھے۔ ہانیہ کی کوششوں سے بچوں کو نہ صرف ماں کا پیار مل رہا تھا بلکہ باپ کا بھرپور پیار اور توجہ بھی مل رہی تھی۔ ولید میں بچوں کے لیے بہت چینج آ گیا تھا۔ بچوں کی سالگرہ کے دن جو خوشی ان کے چہرے پر اس نے دیکھی تھی وہ کبھی نہیں بھول سکتا، اور جس طرح ہانیہ نے اسے روکا تھا ان کا دل توڑنے سے، وہ دل ہی دل میں کتنی بار اللہ کا شکر ادا کرتا، اور ہانیہ کا بھی جس نے اسے روک لیا اس دن کوئی شدید ریئیکشن نہ دینے سے۔ اب وہ سوچ چکا تھا کشف کا غم اپنی جگہ پر اپنے بچوں کی خوشیاں اس وجہ سے کبھی نظر انداز نہیں کرے گا، اس لیے ان کی سالگرہ بہترین انداز میں منانے کا خواہش مند تھا۔ وہ اس وقت بھی بچوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے خوش اور مطمئن ہو رہا تھا گھر کے اس ماحول سے جس کا سارا کریڈٹ ہانیہ کو دیا۔ ولید نے، پاپا ہمیں بھی اپنا بیبی چاہیے، پلیز آپ مما سے کہیں، ہمیشہ کی طرح یہ بات منان نے کہی۔ منان کو اپنی بات کہنے اور منوانے کی عادت تھی، کچھ ہی دن وہ خاموش رہ سکے پھر اسی ٹاپک پر بات لے آئے۔ دونوں جڑواں بھائیوں میں یہی عادت مختلف تھی کہ حنان کم ہی اپنی بات کہہ پاتا، جبکہ منان اپنے دل کی ہر بات کہہ دیتا، اپنی منوانا بھی خوب جانتا تھا۔
क्यों तुम लोग खुद कहो ना अपनी मम्मा से। वलिद ने हानिया को नज़रों में लेते हुए कहा, जो सोफे पर खामोश बैठे मैक्सिन के वर्क पर नज़रें जमाए हुई थी। हम तो मम्मा को बहुत दिनों से कह रहे हैं, अब के हनान भी बोला, वरना अक्सर वो बैक सपोर्ट बनकर खामोश मनान के पीछे खड़ा रहता और मनान ही अपनी बोले जाता। तो फिर क्या कहती है तुम्हारी मम्मा? वलिद खानजादा ने पूछा। हानिया उठकर चली गई, इससे ज़्यादा इसमें सुनने की हिम्मत नहीं थी। हानिया कतई नहीं चाहती थी कि हनान और मनान की ख्वाहिश वली खानज़ादा के कानों तक पहुँचे, पर जो होना हो इसे कौन रोक सकता था। अगर हानिया को ज़रा अंदाज़ा होता कि सुभान और सबाबी के बेबी शावर और वहाँ की बातों से इतना दिल पर असर होना है बच्चों के, तो वो कभी इन सब का हिस्सा ना बनाती। हानिया को अफसोस हुआ, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। हानिया ने सिर्फ सबाबी के लिए ये किया था क्योंकि हमेशा उन्होंने ख्याल रखा था सबका। इनके लिए कुछ करना हानिया को सुकून देता था। फिर कितनी देर बाप बैठे बातें करते रहे, वो मंज़र से हट गई। फिर बच्चों को वलीद ने किस तरह तसल्ली दी या फिर इसके बारे में क्या ख़यालात हैं। हानिया बेखबर थी इससे, और ना कुछ को जानने का तजस्सुस था इसके अंदर। वो कम ही गार्डन में वॉक करती थी, पर जब कभी अंदर में घुटन बढ़ने लगती तो खुली फिजा में सांस लेने को गार्डन आ जाती। रात को इसके गार्डन में आने पर सब गार्ड अलर्ट हो गए थे। गार्डन के चारों कोनों पर दूसरी तरफ मुंह करके खड़े थे। गा गार्डन के चारों कोनों पर दूसरी तरफ मुँह करके खड़े थे। इतनी सिक्योरिटी बेज़ार करती थी हानिया को, पर मजबूरी थी। दुनिया के लिए वो वलीद खानज़ादा की बीवी थी, जिसकी सिक्योरिटी भी ज़रूरी थी। मिडिल क्लास घराने की लड़की अब बेज़ार हो गई थी अमीरों के इन चोचलों से, जो कभी इसे बेइंतहा मुतासिर करते थे। पर अब अपने घर का बड़ा सा आंगन याद आया हानिया को, जहाँ सुकून तो था, शोर-शराबे के बावजूद वहाँ रहकर प्राइवेसी को तरसती थी। यहाँ का तन्हाई का शिकार होने लगी थी। पर गार्ड्स का इस तरह सिक्योरिटी फराहम करना इसे मुकम्मल पुरसुकून ना होने देता, और नामुकम्मल प्राइवेसी का एहसास। रात के इस पहर जब बच्चे सो चुके थे आज जल्दी, तो वो गार्डन में चहलकदमी करने लगी। अभी इसे चलते हुए कुछ देर गुजरी कि इसने अपने साथ किसी और को साथ चलते हुए महसूस किया। वली खानज़ादा को देखकर हैरान हुए। इसका इस वक्त यहाँ आना हैरत का बाइस था इसके लिए। अब गार्ड्स हट गए थे, काफ़ी दूर होकर खड़े हो गए, क्योंकि साहब और बेगम साहब अपनी बात कर सके। वो जो वापस आने के लिए परतोरी थी, इसके बोलने पर अंदर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। मेरा ख़्याल है तुम तो बहुत अच्छी माँ हो, मुझसे ज़्यादा बच्चों का सोचती हो। वलिद के लहजे में तंज था या कुछ और हानिया समझने से कासिर थी। तो हानिया ने आईब्रू उचकाकर अपने नाम के शौहर की तरफ देखा। तुम्हें बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करने का सोचना चाहिए, वलीद खानज़ादा ने सुकून से कहा। वो हैरान थी, ये शख्स बड़ी से बड़ी बात कितने सुकून से कह देता है। कुछ तो था जो इसे इतना एतमाद देता था। इसका एतमाद इसकी दौलत, पैसा, रुतबा, पर्सनैलिटी ही थी। शायद हानिया ये समझने से कासिर थे कि वलीद खानज़ादा की हर बात दो टोक क्यों होती है, इसमें किसी किस्म का जज़्बा और एहसास क्यों नहीं होता। वो कह तो इससे इस तरह रहा था जैसे इसके हामी बढ़ते बच्चे होना शुरू हो जाएंगे। क्या ये शख्स कशफ से भी ऐसी ही अपनी बात कहता होगा, और वो भी मान लेती होगी। मेरा दिल क्यों इसकी किसी बात पे हमकरार नहीं होता, या इसका अंदाज गलत है, या मेरी समझने की समात में मसला है। हानिया ने करब से सोचा। मेरा ख़्याल है इस बारे में बात करने की तुक तो बनती नहीं। हानिया ने पुरएतमाद लहजे में कहा। अब के खुद को संभाल कर वो ये सब बोली थी। तुक तो बनती है क्योंकि मैं अपने बच्चों की हर जायज़ ख्वाहिश मानने का खुद को पाबंद समझता हूँ। वलिद ने सीने पे बाजू लपेट कर कहा। तो मेरा ख़्याल है आप एक और शादी कर लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, सुकून से हानिया ने कहा, इसकी आंखों में आंखें डालकर। क्या बकवास कर रही हो तुम? हानिया का एतमाद इसको डगमगाया। हानिया से ये उम्मीद न थी वलीद खानज़ादा को इतने आराम से इसे एक और शादी का मशवरा दे रही है। सही तो कह रही हूँ। अब भी हानिया के सुकून में फ़र्क न आया था, जबकि वलीद खानज़ादा को वो तल मिलाने पर मजबूर कर गई। इतनी अकड़ किस बात पर है तुम्हें? मैं चाहूँ अभी के अभी तुम्हारा ये गुरूर तोड़ सकता हूँ, समझी तुम? वलीद ने तुम लहजे में कहा। ये अकड़ और गुरूर आपको लगता है, जबकि ये एतमाद है, और ये एतमाद मुझे मेरे माँ होने पर, दो बेटों की माँ होने पर है। आने के अंदाज में अब भी कोई फ़र्क ना आया था। वलीद खानज़ादा को अच्छा खासा ज़च कर चुकी थी वो अपनी बातों से। मैं तुम्हें वक़्त दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम खुद को बड़ी तोप समझने लगो। मुझे वक़्त नहीं चाहिए, फ़ैसला हो चुका है। कल जो मेरा फ़ैसला आज भी वही है। वही दो टोक और बेलचक अंदाज़ था हानिया का। मुझे लगा तुम वक़्त के साथ सँभल जाओगी और इन फ़ासलों को दूर करने में मेरा साथ दोगी, पर तुम तो। वलीद खानज़ादा को ये मफ़ाहमत से काम लेना पड़ रहा था, क्योंकि हानिया के अंदाज़ में ऐसा कुछ नहीं था। आने के हर अंदाज में बेरुखी थी। ये फासले ताउम्र ख़त्म ना होंगे, न अभी न कभी। मेरी ये बात ज़हन नशीन कर लें। वही दो टोक लहज़ा था हानिया का। तुम गलती पर हो अब, वलीद खानज़ादा ने तेज़ लहजे में कहा।
آپ کے انداز غلط ہے مسٹر ولید خان زادہ، ہانیہ نے اسی ٹون میں کہا جس طرح وہ بول رہا تھا۔ کہیں بھی وہ دب نہ سکی اس شخص کے آگے، نہ وہ ولید خان زادہ اسے دبا سکا۔ بحث دو بدو جاری تھی۔ ولید خان زادہ اس کی زبان درازی پہ حیران تھا، کس طرح بغیر ہچکچاہٹ کے جواب دے رہی تھی ہر بات کا، جیسے وہ مظلوم سمجھ رہا تھا۔ وہ اچھی خاصی گرانڈ قسم کی خاتون لگ رہی تھی ولید خان زادہ کو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ ولید اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ جتنا آسان سمجھ رہا تھا ہانیہ کے لیے اتنا مشکل ثابت ہو رہی تھی۔ ایک طرف بچوں سے اتنی محبت اور دوسری طرف ان کو اتنا تڑپا رہی تھی اتنی سی خواہش کے لیے۔ ولید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کس طرح اس لڑکی کو سمجھائے۔ ولید خانزادہ کو کافی غصہ تھا ہانیہ پر، جو بالکل ہی اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ ولید نے سب کر کے دیکھ لیا پر وہ اپنی بات سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ کل ویکینڈ تھا، یسریٰ بیگم کے بلانے پر وہ میکے گئی تھی۔ بچوں نے ضد کی ساتھ چلنے کی، ورنہ لے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا اس کا۔ وہاں وہ دونوں صبا کے ارد گرد ہی منڈلا رہے تھے، نئے بیبیز کے متعلق سوال کر رہے تھے جن کے جواب وہ خوش اسلوبی سے دے رہی تھی۔ ویسے بھی وہ ریسٹ پر تھی، اب اتنے بھاری وجود کے ساتھ کام کرنا ناممکن تھا اس کے لیے۔ ان دونوں کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر صبا ان کو اپنے کمرے میں لے گئی جہاں ایک کارنر بچوں کے لیے سیٹ کیا تھا۔ جیسا کہ یہ گھر پرانے وقتوں کا تھا اس لیے یہاں کمرے بھی کافی بڑے بنے ہوئے تھے، اور ویسے بھی گھر کا سب سے بڑا کمرہ سبحان اور صبا کو دیا گیا تھا۔ کمرے میں نیو وال پیپر لگایا گیا تھا، بیبی کاٹ اور کھلونے خوبصورتی سے سجائے گئے تھے۔ سائڈ بیبیز کارنر حنان اور منال کو بہت پسند آیا تھا۔ صبا خوش ہو رہی تھی بچوں کے اس انداز پر۔ اللہ سے ایسے ہی دو جڑواں بچوں کی دعا کرتی تھی وہ۔ صبا اور سبحان دونوں کو حنان اور منال بہت پسند تھے۔ میرا خیال ہے اب تمہیں بھی بچوں کا سوچنا چاہیے۔ حنان اور منان کو دیکھا یہاں آتے ہی صبا کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، جس کا صاف مطلب ہے ان کو شدید خواہش ہے نئے مہمان کی۔ یسریٰ بیگم نے اپنے اندازے سے کہا۔ جی امی، ہانیہ نے سادہ لہجے میں کہا۔ یہ کوئی چھپانے کی بات نہ تھی، جو تھا صاف نظر آ رہا تھا۔ حنان اور منان کا ہر وقت بیبی کی بات کرنا اور ہانیہ کا پہلو بدلنا یسریٰ بیگم کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ ولید بیٹا کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ یسریٰ بیگم نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک اور سوال پوچھا۔ ان کے سوال پر ہانیہ ان کا منہ تکتی رہ گئی، کچھ کہنے کو الفاظ ڈھونڈنے لگی، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا جواب دے، جبکہ یسریٰ بیگم منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں امی، اس بارے میں ابھی سوچا نہیں۔ ہانیہ کو سمجھ نہ آئے کیا جواب دے اس بات کا۔ لہجے کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی اس نے۔ یسریٰ بیگم کا یوں اسے دیکھنا ہانیہ کو نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ میں دیکھتی ہوں بچوں کو امی، سب آپ ہی کو بہت تنگ کر رہے ہوں گے، ہانیہ نے جلدی جلدی کہہ کر پاؤں میں سینڈل پہن کر جلدی سے جانے لگی۔ اچانک یسریٰ بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ پلٹی نہیں۔ کیا چھپا رہی ہو مجھ سے ہانیہ؟ ان کے لہجے میں اداسی تھی۔ وہ ماں تھی، کیسے اپنی بیٹی کا درد نہ سمجھتی؟ کچھ نہیں امی، ہاتھ چھوڑیں پلیز، وہ بغیر پلٹے بولی۔ رانیہ اور تم نے کون سی قسم کھائی ہے جو مجھے کچھ نہیں بتاتی؟ ماں ہوں، بغیر دیکھے بھی جانتی ہوں میرے دونوں بیٹیوں کو کوئی پریشانی ضرور ہے۔ اپنی ماں سے نہ چھپاؤ ہانیہ۔ یسریٰ بیگم کے لہجے میں التجا تھی۔ ماں کا دل تھا کیا کرتی جس کی گواہی تھی ان کی بیٹیاں خوش نہیں۔ اب کہ خود کو اچھی طرح سنبھال کر وہ پلٹی اور ان کا ہاتھ تھام کر بولی، امی کچھ نہیں چھپا رہی، ولید بہت اچھے ہیں سچ میں امی۔ وہ بمشکل مسکرائی تھی اپنی بات کہتے ہوئے۔ ہانیہ کسی صورت اپنی ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، اور اچھی بیٹیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سچ کہہ رہی ہو نا تم؟ انہوں نے آج سے پوچھا۔ سچ امی، ہانیہ نے کوشش کر کے کھل کر مسکرائی اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے۔ بس اللہ تمہیں اور رانیہ کو اولاد کی خوشی سے نوازے، میری دعا ہے، یسریٰ بیگم نے دل سے کہا۔ جی امی، مجھ سے زیادہ رانیہ کے لیے دعا کیا کرے، کیونکہ اس کو بچے بہت پسند ہیں جو ہیں۔ میرے حساب سے اسے اب تک دوسرا بھی کر لینا چاہیے تھا، اتنی شوقین جو ہے بچوں کی۔ آخر بات اس نے مذاقاً کہی تھی یسریٰ بیگم کو ہنسانے کے لیے، اور وہ واقعی ہنس پڑے۔ ان کو اسی لمحے ہانیہ کی کہی بات یاد آئی جو وہ اکثر رانیہ کو کہتی تھی۔ رانیہ کی شادی ہو پھر دیکھنا نئے سال کا کیلنڈر آئے نہ آئے، پر ہر سال ایک بچہ ان کے گھر ضرور آئے گا، دیکھنا سب کے سب۔ لکھوا لو یہ بات مجھ سے۔ ینگ تو سب ہنس پڑتے تھے، پر جب یسریٰ بیگم یہ بات ہانیہ کو کہتے سنتی تو پیٹھ پر ایک دھمکا ضرور مارتی اور کہتی، شرم کرو، کیوں اپنی چھوٹی اور کنواری بہن کو ایسی بات کہتا ہے؟ شرم کرو، باز آ جاؤ، لڑکی ہو کر ایسے کہتی ہو؟ پر وہ ہانیہ ہی کیا جو باز آ جائے، پھر جب بچے دیکھتی پڑوس کے تو ضرور کہتی ہانیہ۔ یادوں کے بھنور سے نکل کر یسریٰ بیگم نے کہا، پہلے ایک تو ہونے دو اسے، اس کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں۔ امریکہ میں کہاں کوئی اپنے بچوں کو ہاتھ لگانے دیتا ہوگا اس دیوانی کو، یا تو پھر بھی پڑوسیوں کے بچے اکٹھے کر کے بیٹھی ہوتی تھی۔
रानी की बात करते खुश भी थी पर आंखों पूर्णम भी हुई इसको याद करके। बस इस बात से खुश हुई, उसे अमेरिका पसंद था। अच्छा हुआ उसका शौक तो पूरा हो गया। आपके आंसू पोंछकर मुस्कुराकर बोली थी, सच में अम्मी वो अमेरिका है, सोचकर खुशी होती है, पर साथ में ये सोचती हूँ रानिया को कैसे वहाँ मज़ा आता होगा, सब अपनों से इतना दूर रहकर। हानि ने कुछ सोच कर कहा, खैर मज़े में तो होगी, अपने मज़े के लिए वहाँ भी हुजूम इकट्ठा करती होगी, बस हमें याद करके कभी कभी शरीर उदास होती होगी। युसरा बेगम ने हंसते हुए इसकी खूबियाँ गिनवाई और पर आखिरी जुमले में उदासी थी। युसरा बेगम और हानिया फिर रानिया की बातें करने लगी। रानिया का टॉपिक शुरू हो जाए तो फिर कोई बात कहाँ याद रहती है किसी को। युसरा बेगम का ध्यान हानिया पर से हट गया और पुरसुकून हो गई थी वो। अब वो दोनों शिद्दत से रानिया को याद कर रही थी। अगला दिन इतवार था जिस दिन वलीद खानज़ादा अपने बच्चों के साथ भरपूर वक्त गुजारता था। वो नाश्ता करके बच्चों को बाहर ले जाने का प्रोग्राम बनाया। इसे भी कहा बच्चों ने चलने को, पर हानिया ने सहूलत से इनकार कर दिया और इनको इजाज़त दे दी वो अपने बाबा के साथ घूमने चले जाएं। दिन के खाने का वक्त गुजर गया, इनको आते आते शाम हो गई और जब मुलाजमा ने ढेर सारे खिलौने लॉन्च में रखे फिर और चीज़ें आकर रखने लगे तो वो पूछे बिना ना रह सकी। ये सब क्या है रज़िया बी? हानिया ने पूछा। बच्चों की ख्वाहिश पर एक कमरा सजाया जा रहा है, रज़िया बी ने बताया, जो दिन से लगी हुई थी। वली खानज़ादा के बेडरूम के पास वाला कमरा साफ करवाने में। किसके लिए? हानिया ने हैरत से पूछा। बेबी के लिए, रज़िया बी ने आहिस्ता से कहा। वो जहांदीदा खातून थी, दोनों मियाँ बीवी की दूरी से अच्छी तरह वाकिफ थी। रज़िया बी की नज़रें झुकी हुई थी, शर्मिंदगी भरा इनका अंदाज था। किसने कहा है? हानिया का लहजा शॉकिंग था। वली साहब ने कहा है, रज़िया बीवी ने आहिस्ता से कहा। इससे पहले वो वली खानज़ादा इससे मुतालिक पूछती, वो खुद आ रहा था दोनों बच्चों के साथ। मम्मा देखें, पापा ने बेबी के लिए हमें शॉपिंग करवाई है, हमेशा की तरह मनाने का। दोनों के चेहरे की एक्साइटमेंट देखकर हानिया ने अपने लम्ब भींच लिए। वो वली खानज़ादा से कुछ भी कह सकती थी पर बच्चों को तकलीफ देने का सोच भी नहीं सकती थी। देखिए मम्मा आपके और आप पापा के कमरे के पास वाला रूम सेट करेंगे न्यू न्यू बेबी के लिए। कैसा लगा मेरा आइडिया? मनान ने कहा। वो सिर्फ ज़रा सा मुस्कुराई जिससे लगे कि वो भी खुश है जो सब हो रहा है। सिर्फ वही जानती थी किस तरह ज़ब्त कर रही थी वो। शदीद गुस्से की लहर अंदर दौड़ रही थी पर वो बर्दाश्त से काम ले रही थी। ये जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हानिया बगैर नॉक के स्टडी में आई, सीधा वली खानज़ादा के सर पे खड़ी तेज लहजे में बोली। आज इसके अंदाज में कोई लिहाज न था। वली खानज़ादा जो किताब पढ़ रहा था, इसमें बुक मार रख के किताब बंद की और टेबल पर रखी पहले और उसके बाद सीने पे बाजू लपटे से आई ब्रुज को भ्रू उचका कर पूछा, अच्छा क्या गलत किया है मैंने? मेरे बच्चों को क्यों गलत आस और उम्मीद दिला रहे हैं? दांत पीकर हानिया बोली। इसकी टड़ाई पर हैरान ही थी वो। जायज़ ख्वाहिश की है मेरे बच्चों ने कि वो बेबी के लिए रूम सेट करना चाहते हैं। उन्होंने बेबी की डिमांड तो नहीं की ना, अभी तो वली खानज़ादा ने सुकून से कहा। वो मुसलसल घूर रही थी जिसका खातिर ख्वाह वलीद पर कोई असर न था। हमने सिर्फ कमरा सजाया और कुछ नहीं, इतना बड़ा घर है हमारा, कल सुबान के कमरे में सेटिंग देखा है। मुझसे ख्वाहिश की तो बस इसलिए। वलीद खानज़ादा ने जो कम ही बोला करता था, जाने क्यों इसे वजाहत देने बैठ गया। और आप इनकी फ़िज़ूल बात मानकर गलत कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसकी सफाई देने के बावजूद हानिया का लहजा तुंद था। इसमें कुछ गलत नहीं है समझी तुम। वलीद इसके लहजे में और अंदाज को इग्नोर कर गया और अब जब बोला तो लहजा पुरसुकून लिए हुआ था। खुद कितना पुरसुकून बैठा है जबकि मेरा सुकून तबाह करके। हानि ने सिर घूरते हुए सोचा पर कहा नहीं। एक नई बहस शुरू हो गई दोनों में। एक शेर तो दूसरा सवाल। शेर शेर दो बुद्धू एक दूसरे को जवाब देते, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते। टिपिकल मियाँ बीवी लग रहे थे दोनों। जब कमरा सजेगा तो इनकी ख्वाहिश भी बढ़ेगी और इनके एहसासात भी इस हवाले से बढ़ेंगे। इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही? अच्छा इतनी सी बात है ये? अगर इतनी सी बात है तो मैं भी ये तुमसे कहता हूँ तो क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? आज जाने क्यों वलीद खानज़ादा बात को लंबी खींच रहा था, जबकि उमूमन कम ही ऐसा होता था। वो मुख्तसर बात करने का आदी था। हाँ, मुझे नहीं समझ आ रही पर आप तो समझदार हैं ना, फिर इनके एहसासात को क्यों मजरूह कर रहे हैं? हानि ने लड़ाका बीवी की तरह कमर पर हाथ टिका कर जवाब बोली। इनके एहसासात को मजरूह तुम कर रही हो, मैं नहीं। वली खानज़ादा ने दो टोक कहा। अच्छा अगर मैं कर रही हूँ तो फिर ठीक है, फिर एक बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, यही हल है इस मसले का। ये अब के पहलू बदल कर वो बोली थी। बस एक लफ्ज़ और नहीं, आइंदा ये बात मुझसे न कहना, सोचना भी मत। वली खानज़ादा ने तेज लहजे में कहा। मैं नहीं कहूँगी, आप भी ऐसा कुछ ना कहें। आप से
जाए मेरी, मुझे बख्श दें, खुद भी सुकून से रहें, मुझे भी रहने दें। शायद आप भूल गए हैं तो याद दिला दूँ कि इस शादी से पहले ही आपने मुझ पर अपनी पहली बीवी की हैसियत वाज़ेह की थी और वो मेरी हैसियत क्या होगी ये भी वाज़ेह की थी। अब की बोली तो लहज़े में इल्तिजा थी और इसे पुरानी बात का हवाला दिया। जो तुम कह रही हो मैं इससे इनकारी नहीं हूँ, पर लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं, इतनी सी बात तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। हानिया, यूँ तो तुम बहुत समझदार बनती हो, फिर मुझ पर आकर तुम क्यों ऐसी बन जाती हो? अब के वो खड़ा हुआ रूबरू होके इसके दोनों बाजू थाम कर वो बोला। वो जो नज़र फेर गई थी इसके उठने से वलीद खानज़ादा इसके कदम पर इसकी तरफ देखने लगा। वो कभी इसको, कभी इसकी गिरफ्त में अपने बाजू को देखती वो बोली, ये बात आप खुद से पूछिएगा, आपके मामले में ऐसी क्यों हूँ? मैं कुछ भी कह कर खुद को बेमोल नहीं करूँगी। बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून हैं ना आप, इतना नहीं समझते। हानिया ने सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल ज़रूर किए पर नरमी से अपने दोनों बाजू उसकी गिरफ्त से आज़ाद करके दरवाज़ा उबूर कर गई। डैम इट! क्या समझती है खुद को? वलीद खानज़ादा ने गुस्से से कहा और अच्छा खासा इसे इरिटेट कर गई थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। सुभान और सबा पर अल्लाह ने अपनी रहमत और नेमत दोनों की थी। बेटे और बेटी की खुशी से नवाज कर पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ गई। सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी इसलिए 2 दिन अस्पताल में रहकर सबा घर आई थी। बेटे का नाम अलियान और बेटी का नाम अरीना रखा गया जो सबको पसंद आया। रानी और हानिया ने भी बेइंतहा खुशी का इजहार किया। रानी और हानिया ने भी बेइंतहा खुशी का इज़हार किया। हन्नान और मन्नान रोज़ देखने जाने लगे थे दोनों बच्चों को। न सबा ने एतराज़ किया न सुभान ने, बल्कि रोज़ इन दोनों को वार्म वेलकम किया जाता। एक दिन वो ना आए तो सबा ने फ़ोन करके पूछना था, जिससे हानिया और वलीद दोनों को बेइंतहा खुशी हुई। वलीद खानज़ादा जिसको कभी किसी ने इम्प्रेस न किया था, इसको इसके घर की मोहब्बत ने न सिर्फ़ इम्प्रेस किया बल्कि वो खुद इनका मकरूज़ समझने लगा था। इस घर से और यहाँ के लोगों ने इसे असल रिश्तों से रोशनास करवाया था। वो किसी से कहता नहीं था पर दिल ही दिल में एतराफ़ ज़रूर करता था। आज बच्चों का हकीकत था। दोनों बच्चों को नाज़िया बेगम तैयार करवा कर गई थी और सबा के कपड़े रखे और उसे तैयार होने का हुक्म दिया। वो तैयार होकर शीशे के सामने बैठी थी और अचानक सुभान इसके पीछे आया। वो मुस्कुराए इसे चैन पहनाने लगा। सबा, तुमने मुझे बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया, बहुत शुक्रिया मेरी जान। ये छोटा सा तोहफ़ा कबूल करो इस खुशी में। वो गंभीर लहजे में कहता इसके दिल को धड़का रहा था। शुक्रिया सुभान, सबा ने धीमे लहजे में कहा। चेन पहनाकर इसे कंधों से थाम कर अपने रूबरू के गले लगा लिया। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, जितना तुम्हारा शुक्र अदा करूँ वो कम है। वो शिद्दत जज़्बात से बोल रहा था। वो खुशी से निहाल हो रही थी। दोनों एक-दूसरे की बाहों में खड़े थे। इसी लम्हा अचानक सारा आ गई और कहा, "बस भी करो लवर बर्ड्स, रात में दरवाज़ा बंद करके जितने चाहे शुक्रिया अदा करते रहो एक-दूसरे का।" सारा हँसी और पीछे खड़ी हानिया के होठों पर भी मुस्कुराहट थी। सब आप और ज़ुबान दोनों डिज़र्व करते हो एक-दूसरे का साथ। अल्लाह आप दोनों को यूँ ही खुश रखे एक-दूसरे के साथ। अल्लाह नज़रे बद से बचाए आप दोनों की मोहब्बत को। आमीन, आमीन। हानिया ने दिल ही दिल में कहा। दोनों जल्दी से अलग हुए। सबा शर्मिंदा हुई जबकि सुभान बालों में हाथ फेरता कमरे से निकल गया। मनान, ये क्या तरीका है, इस तरह क्यों इसे ले जा रहे हो? मनान बाजू से पकड़े खींचते हुए हनान को ले जा रहा था, जिसके चीखने चिल्लाने पर हानिया कमरे से निकल आई। लाउंज में बैठा वलीद खानज़ादा भी मुतवज्जा हुआ, पर जब हानिया इनके बीच आ गई तो वो खामोशी से देखने लगी। ऐसा कम ही होता था जब दोनों भाई आपस में लड़ते थे। मामा, मेरा खेलने का मूड और ये नहीं चल रहा, इसलिए ऐसे ही ले जा रहा हूँ, मन्नान ने ज़िद्दी लहजे में कहा, जबकि हनान रो रहा था इसे घसीटने पर। हनान, बेटा चुप हो जाओ मेरी जान, रो मत, मामा को बताओ भाई के साथ खेल क्यों नहीं रहे? हानिया ने इसके लिबास को दुरुस्त किया और प्यार करते हुए पूछा था। मामा, मुझे नहीं खेलना, मेरा मूड नहीं, हनान ने रोते हुए कहा। मुझे तो खेलना है ना तुम्हारे साथ, तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा तो किसके साथ खेलूँगा? मन्नान तेज़ लहजे में बोला, हमेशा की तरह मनवाने वाला लहज़ा था इसका। वली खानज़ादा भी बखौर सुन रहा था सब। हन्नान, बेटा मन्नान तुम्हारा भाई है, दोनों हमेशा साथ खेलते हो, फिर आज क्या हुआ है? हानिया ने समझाया हन्नान को। मम्मा, मैं इससे नाराज़ भी हूँ। अब कि हन्नान ने इतराफ़ किया असल वजह का। वो क्यों? हानिया ने हैरत से पूछा, जबकि मन्नान ने नज़रें चुराईं, जिसका मतलब वाज़ेह था कि वो जानता है हन्नान इससे नाराज़ है। स्कूल में ये अपने दोस्त उमर के साथ खेलता रहा, जबकि एक क्लास फेलो ने मेरा लंच छीन कर गिरा दिया। आपने कहा था हम दोनों एक हैं, एक-दूसरे का साथ ना छोड़ें, पर इसने मुझे मारा तब भी नहीं आया। मैंने बुलाया भी फिर भी नहीं आया। ये हमेशा ऐसे ही करता है मेरे साथ स्कूल में। हन्नान ने मुँह फुसोड़ते हुए सबके सुनाया, जिस पर मन्नान नज़रें चुराता रहा। मन्नान, ये आपने गलत किया भाई के साथ। हानिया ने शर्मिंदा किया
منان کو، پر مما اس لیے تو اسے منا رہا تھا تاکہ کھیلنے سے اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔ منان ایک تیز بچہ تھا بہ نسبت حنان کے، اس لیے ہمیشہ اپنی منوانا جانتا تھا، پر اس بار حنان نے شدید ریئیکشن دیا تھا۔ منان غلط بات، پہلے مجھے بتا، تمہیں احساس ہے کہ تم نے غلط کیا ہے؟ ہانیہ نے اس سے پوچھا۔ جی مما، میں نے غلط کیا ہے، منان نے اعتراف کیا۔ تو آپ نے سوری کی؟ پہلے سوری کرتے ہیں اپنی غلطی ماننے پر، ہانیہ نے کہا۔ اس کا لہجہ نرمی لیے ہوا تھا۔ ولید خانزادہ نے اعتراف کیا، وہ واقعی بہت اچھی ماں ہے، دل ہی دل میں وہ اس کی خوبیوں کا ہمیشہ اعتراف کرتا تھا۔ اوکے مما، سوری حنان، منان نے کہا۔ حنان ویسے ہی رہا منہ بنا کر۔ میں نہیں معاف کروں گا، حنان نے کہا۔ ہانیہ مسکرائی اس کے روٹنے پر۔ مجھے پتا تھا تم ایسا کرو گے، اٹھو چلو کھیلتے ہیں، پھر بھول جاؤ گے تم سب۔ اب کے منان نے حنان کا ہاتھ دوبارہ تھام لیا، اسے کھینچ کر اٹھانے لگا۔ اس لیے اس کو سوری نہیں کہتا میں، یہ جلدی مانتا ہی نہیں، منان نے ہانیہ کو سنایا، اور ولید خانزادہ حیران ہوتا رہا دونوں کو اس عجیب و غریب نوک جھوک پر۔ غلط بات، ایسے نہیں کہتے منان، چھوڑو اس کا ہاتھ۔ ہانیہ کے کہنے پر منان نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو دوبارہ منہ مسار کر بیٹھ گیا۔ جب تک تم مناؤ گے نہیں، میں نہیں ماننے والا۔ اب کے حنان بولا۔ مما دیکھیں اسے، کہیں نہ کہے نہ آپ یہ چلے اور کھیلے میرے ساتھ، منان نے ہانیہ سے کہا۔ اب کے ہانیہ نے دونوں کو دیکھا اور منان کا ہاتھ تھام کر اسے نیچے لے آئی۔ اسے ذرا اندازہ نہ تھا ولید خانزادہ کی سب سماعتیں ان پر تھیں، جو بظاہر لیپ ٹاپ پر مصروف نظر آ رہا تھا۔ دیکھو میری جان، حنان ناراض ہے نا، تو اسے مناؤ تم، وہ خاموش ہو جائے گا اور پھر کبھی ناراض بھی نہیں ہوگا، ہانیہ نے پیار سے سمجھایا۔ ماما وہ جلدی نہیں مانے گا، میں ابھی اسے ٹھیک کر دیتا ہوں اپنے طریقے سے، منان نے تیز لہجے میں کہا۔ دیکھو منان، ایسے مسئلے حل نہیں ہوتے، محبت ایمان سے روٹتی ہے، اسے منایا جائے گا۔ ہانیہ اس کے ساتھ ہاتھ تھامتے ہوئے پیار سے بولی۔ کیا مطلب مما؟ منان کچھ سمجھ آیا ہے؟ کچھ نہیں، حنان کو مناؤ، اسپیشل فیل کرواؤ، مان جائے گا، ایسے زبردستی گھسیٹ کر لے جانا اور کھیل میں مصروف کرنے سے حنان کا دل آپ سے خراب ہو جائے گا۔ ہانیہ نے کھل کے اس کے رویے متعلق سمجھانے کی کوشش کی، پر میں تو ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں، منان نے بتایا۔ تو غلط کرتے ہو نا میری جان، اب جاؤ دل سے معافی مانگو، کیونکہ سچ میں آپ نے غلط کیا ہے، کلاس میں جو بھی کیا۔ ہانیہ کا ایک ایک لفظ منان تو غور سے سن رہا تھا، پر ولید خانزادہ کے دل کو چھو رہے تھے اس کے کہے لفظ۔ پھر واقعی اس نے آپ کے دل سے معافی مانگی، پر پھر بھی وہ نہ مانا، ہانیہ مسکرائے، ایک سیر تو دوسرا سوا سیر لگا اسے۔ منان نے منہ بسور کر کہا۔ کیا کروں جو تم مانو گے؟ مجھے تمہارے بغیر مزہ نہیں آئے گا حنان۔ منان کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی حنان کے لیے۔ ہانیہ مسکرائی اس کے اس انداز پر۔ تو پھر مناؤ مجھے، مما کوئی اس کی ہیلپ نہ کرے حنان، اس کے آرڈر پر ہانیہ مسکرائی۔ دور بیٹھا ولید خانزادہ بھی مسکرایا۔ منان دوڑتا ہوا نیچے آ گیا۔ کیا کروں، کیسے مناؤں، خود سے بول رہا تھا۔ ولید خانزادہ اس کی ماسیوں میں دیکھ کر مسکرایا، کچھ دیر سوچنے کے بعد جلدی سے کچن کی طرف گیا اور رضیہ بی سے کہا، مجھے ٹینگ جوس کا ساشے دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ منان بیٹے نہیں، میں خود بناؤں گا حنان کے لیے۔ رضیہ بی اسے پانی کا گلاس اور چمچ دیا، وہ خود بنانے لگا۔ ولید خانزادہ حیران ہی ہوتا رہا اس کی کارروائی پر۔ لاؤنج میں صوفے پر مغرور انداز میں حنان بیٹھا تھا۔ دیکھو میں تمہارے لیے تمہارا فیورٹ جوس اپنے ہاتھوں سے بنا کر لایا ہوں، اب تو معاف کر دو، مان جاؤ نا پلیز، آئی پرامس آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ منان نے التجا کی اور اپنے ہاتھوں سے پلانے کی کوشش کی۔ منان کی شکل رونے جیسی ہونے لگی۔ بس حنان اب معاف کر دو، دیکھو کتنا پریشان ہے بھائی۔ اب ہانیہ کو لگا حنان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جی مما، اور دونوں گلے لگ گئے۔ ہانیہ مسکرائی، ہمیشہ کی طرح حنان نے مان رکھا اس کی بات کا۔ یوں وہ دونوں مان گئے، جوس پی کر کھیلنے لگے۔ ہانیہ نماز پڑھنے کے لیے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کتنے لمحے ساکت ہی رہی ہے وہ یہ سب دیکھ کر، آج اسے سمجھ آ گیا کہاں غلطی پر تھا وہ، جو ہانیہ مان نہیں رہی تھی اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی۔ ولید خانزادہ کو منان خود جیسا اور حنان ہانیہ جیسا لگا۔ محبت اس مان سے روٹی ہے، اسے منایا جائے گا، یہ جملہ ولید خانزادہ نے زیر لب کہا، اور ہانیہ کے اس جملے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا اندر سے۔